श्रीगुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय नमो नमः। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। নবকুমার চতুষ্পাঠীর আর একটা অধ্যায়ে তোমাদেরকে স্বাগত। আজকে শ্লোকগুলো বলবে আমাদের অপর্ণা দিদি। বলবো জয় গুরু রাধে শ্যাম। দিদি কে বলো, বলবে? তুমি কে বলো, বলবে? রমা হ্যাঁ তুমি বলো। স্যার স্যার হ্যাঁ স্যার, স্যার বলো বলো। রাধারানীর গান শোনাবো? রাধারানীর গান? ও নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। আচ্ছা এই শ্লোকগুলোকে শুনে নি দিয়ে শুনবো। তুমি ততক্ষণ আর একটু রেডি হয়ে নাও। বলবে আগে শ্লোকগুলোকে শুনে নি। কি বলছো? ও 4টে শ্লোক ও জানে, ও কি বলবে তাই ও বলছে। আচ্ছা, বলে রাধারানীর নাম শোনাবে। হ্যাঁ, ও সেটাও করবে ও। আচ্ছা আচ্ছা, বাহ বাহ। আচ্ছা ঠিক আছে, ওর কাছ থেকেই শুনি আগে। দিদি তোমার কাছে আসছি, দাঁড়া। বেশ বেশ, বলো বলো, 4টে শ্লোক বল। রাধা শ্লোকটা না না, ঠিক আচ্ছা আছে ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা নেই। কোনো গুড গুড, ভেরি গুড। দুটোই বলবো, দুটো বলো। হ্যাঁ ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে হুম, সমবেতাयुयुत्समः मामकः पाण्डवश्चैव किमकुर्वत सञ्जय অসাধারণ। यत्तु योगेश्वरः कृष्ण यत्तु पार्थ धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूते ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजः परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। দারুণ দারুণ, অসাধারণ। খুব সুন্দর উচ্চারণ, খুব সুন্দর, ভেরি গুড। খুব সুন্দর। বেশ, এবার রাধারানীর গানটা শোনাও। राधा राशेश्वरी रम्या कृष्णमन्त्रादिदेवता सर्वव्याध सर्वबन्धा वृन्दावनविहारिणि बृन्दाराध्या नमः अशेष गोपी मण्डल पूजता सत्य सत्य पर सत्य भामा श्री कृष्ण वल्लभा जभाना सुता गोपी मूल प्रकृति ईश्वरी गंधर्वा राधिका रम्या रुक्मिणी परमेश्वरी वर्तरा पूर्णा पूर्णचंद्र विभानना मुक्ति मुक्ति प्रदा भव व्याधि विनाशिनी जगदीश। অসাধারণ অসাধারণ, অপূর্ব অপূর্ব। তুই মা গাইছিস আর আমার এখানে কাঁটা দিচ্ছে গায়ে। অসাধারণ অসাধারণ, আহা আহা আহা, কোনো তুলনা নেই, কোনো তুলনা নেই মা। খুব সুন্দর, খুব সুন্দর, অপূর্ব। আহ, মন ভরে গেল একদম। বাহ বাহ। খুব ভালো মা, খুব। প্রত্যেক দিন বলবে মা রাধারানীর এই নাম। খুব সুন্দর। হ্যাঁ বলবো। নিজে নিজে বলবে প্রত্যেক দিন। খুব সুন্দর। আহা,
ব্যাস, ব্যাস, আর কোনো চিন্তা নেই। আর কোনো চিন্তা নেই, কোনো চিন্তা নেই। অদ্ভুত, অদ্ভুত। হুম। হ্যাঁ, অপর্ণাদি শোনো। জয়গুরু রাধে শ্যাম। ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা ই উৎসব মামকাঃ পাণ্ডবস্যৈব কিম কুর্বত সঞ্জয় যত্র যোগেশ্বর কৃষ্ণ যত্র পার্থ ধনুর্ধর তত্র শ্রীবিজয় ভূতির্ধুবা নীতিমতির্মম यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलो हेतु मा ते सङ्गस्तकर्मणि यज्ञस्थः कुरु कर्मणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्धा सिद्धो समो भूत्वा समत्त योग उच्यते विहाय कामान्यः सर्वान् पुंश्चरति निःस्पृहो निर्ममो निरहं शान्तिम् अधिगच्छति तामेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् तद्विद्धि प्रणिपातेन परिपोष्णो सेवया उपदेशान्ति ज्ञानं ज्ञानिन ततः दर्शिन श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियो ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्ति अचिरेणाधिगच्छति कार्पण्यदोष अपहतो स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्मसङ्गमूढचेतः यस्य सुनिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यतेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम् सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढं तस्याहं निग्रहं मनो वायोरिव सुदुष्करम् असंशयो महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते पत्रं पुष्पं फलं त्वां इह मे भक्ता प्रयच्छति तदहं भक्तोपहृतं स्नाम् अस्नामि प्रयतात्मनः यत् करोषि यत् स्नासि इज्जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्यासि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदार्पणम् अनन्यचिन्तायन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्यमभियुक्तानां যোগে ক্ষমো বহমহম। জয় গুরু রাধেশ্যাম ভাই, শেষেরটা আমার হয়নি এখনো। ঠিক আছে, ঠিক আছে, কোনো চিন্তা নেই। अपि चेत् सुदुराचार भजति माम् अनन्यभाक् साधुरेव समन्त्यव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः। अपि चेत् सुदुराचार भजति माम् अनन्यभाक् साधुरेव समन्त्यव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः। বাহ, খুব অপূর্ব, খুব সুন্দর, খুব সুন্দর। দেখো আমাদের প্রায় 18টা শ্লোক আমরা বলছি গীতার, এটা কি চারটিখানি কথা বলো? রাদ্রিজা মা আমার 4খানা গীতার শ্লোক বলছে, আমি তো ওর বয়সে অর্ধেকটা গীতার শ্লোক গীতায় কি জিনিস জানতাম না। আমি সত্যি কথা বলছি মা, আমি তোকে প্রশংসার জন্য বলছি না, একদম সত্যি কথা বলছি যে তোর বয়সে আমি গীতা কি জিনিস তাই জানতাম না। আর আজকে দেখো গুরুদেবের কি অশেষ দয়া, কি অশেষ কৃপা তোমাদের প্রতি যে তোমরা গীতার ক্লাস করছো, গীতার শ্লোক বলছো, এ কি কম কৃপা? এটাই আশ্চর্য, এটাই আশ্চর্য, এখনকার যুগে এটাই আশ্চর্য গো।
অন্য আশ্চর্য খুঁজতে যেও না, তার সবের মধ্যে দুঃখ, এটাই আশ্চর্য। কারণ যেখানে যেখানে আশ্চর্য খুঁজতে গেছে মানুষে, এক তো সেটা খুঁজতে গিয়ে দুঃখ হয়েছে, তারপরে খোঁজার পরেও খুব একটা আশ্চর্য সেখানে সে পায়নি, বরং সেখানে সে দুঃখই পেয়েছে। কারণ সংসারের যাই আশ্চর্য হোক না কেন, সংসারের সমস্ত বিষয়ই যেহেতু ক্ষয়োন্মুখ, তাই তা দুঃখদায়ী। আর নিত্য বস্তু থেকে প্রাপ্ত যে আনন্দ, সেটাই আশ্চর্য, কারণ সেটা শাশ্বত, সেটা চিরস্থায়ী, এটা চিরস্থায়ী। এটা আমাদের আমাদের বুঝতে বোধ একটু কম হয় প্রথমে প্রথমে, কিন্তু এর মধ্যে থাকলে বোঝা যায় যে সংসার থেকে পালিয়ে গিয়ে মনে হয় যেন ওইখানে গিয়েই বাস করি। কেন কেন মনে হয়? কারণ ওখানে একটা শাশ্বত শান্তি আছে, ওর শান্তি সব সময় আছে ওখানে, ওখানে কখনো অশান্তি নেই। তাই জন্য সবসময় এটাকে ধরে থাকতে হয় ভেতর থেকে। ওপর থেকে যা যা আমার প্রারব্ধে যা কর্ম পড়েছে, আমার শরীর যেখানে যেখানে গেছে, যেরাম যেরাম শরীরে প্রারব্ধ হিসাবে কর্ম হয়েছে, এগুলো করা উচিত এবং নিষ্ঠার সাথে করা উচিত। তো আজকে আজকে মায়ের বাবার যিনি, যারা যারা তোমাদের মধ্যে যদি কখনো প্রশ্ন জাগে, তোমরা হোয়াটসঅ্যাপে লিখে পাঠিও। খুব ভালো জিনিস এটা, আমি দেখছি যে হোয়াটসঅ্যাপে যদি কেউ প্রশ্ন লিখে পাঠায় বা কেউ জিজ্ঞেস করলো হয়তো ফোনে, তো আমি তাকে বলি যে ক্লাসে জবাব উত্তর দেবো। তাহলে কি হয়, সবাই উপকৃত হয়, কারণ প্রশ্নটা হয়তো সবাইকারই। কিন্তু আমরা করে উঠতে পারছি না। যে এই রে, এ তো আমাকে চেনে, এখন বলে দেবো তাহলে আমার ভান্ডা ফুরে যাবে বা আমার সবকিছু জেনে যাবে, এরকম। এটা কিন্তু নয়, এটা একেবারেই নয়। এই প্রশ্ন সবাইকার। এটা আপামর সবার প্রশ্ন। আর যত প্রশ্ন করবে ততই তো কি বলবো, যে নিত্য বস্তুর যে জ্ঞান, যেটা আমরা বলছি বিবেক, সেটা স্বচ্ছ হবে, সেটা তত স্বচ্ছ হবে। কারণ সত্য অসত্য বস্তুর বিবেকই হচ্ছে জ্ঞান। সেটা যতক্ষণ না স্বচ্ছ হচ্ছে, ততক্ষণ ওটাকে আধ্যাত্মিকতা বলা যাবে না। বাকি সমস্ত কিছু পাপ পুণ্যের বিচার হবে। আমরা পাপ পুণ্যের বিচারের জন্য এখানে আসিনি, আমরা এর থেকে এর পারে যেতে এসছি। আমরা পাপ পুণ্যতে আবার ফাঁসতে আসিনি। এই ক্লাস পাপ পুণ্যতে ফাঁসার জন্য নয়, এই ক্লাস পাপ পুণ্যটাকে চিনে ভগবানের শ্রীচরণ, যেখানে পাপও নেই, যেখানে পুণ্যও নেই। শুধু পুণ্য দ্বারাও ভগবানকে পাওয়া যায় না কিন্তু, এটা কিন্তু মনে রাখা দরকার, বারবার তোমাদের বলেছি। কারণ পুণ্য করলেও পুণ্য ভোগ করতে হবে। পুণ্যর ভোগ কি? গুড গুড, ব্যাড ব্যাড, নোবডি এসকেপস দ্য ল। ভালো করলে ভালো হবে, সুখ পাবে, আর খারাপ করলে দুঃখ পাবে। এটা সিম্পল ইকুয়েশন, অতি সাধারণ সিম্পল একটা ইকুয়েশন। কিন্তু ভোগ তো দুটোই। সুখ যদি ভোগ হয়, সেটাও কিন্তু একটা ভোগই, তার জন্য তোমাকে শরীর নিতে হবে। আর শরীর নিলেই তোমাকে ত্রিতাপ ছাড়বে না। যদি আমি খুব পুণ্য কাজ করি তাহলে, এবং সেখানে যদি আমার কর্তৃত্বপনতা থাকে, আমার অহংকার থাকে, যে আমি এই করেছি, আমি তাই করেছি, আমি এত পুজো করি, আমি এত জপ করি, এত নাম করি, আমি গীতা ক্লাস করি, আমি গীতা ক্লাসে বলি, আমাকে কেউ বলে এইরকম সেই রকম, কত প্রশংসা পাই আমি, এইসব যদি থাকে, তাহলে এর ভোগের জন্য আবার আসতে হবে। কিন্তু আবার যদি পাপ করি, যদি সেই বোধ থাকে যে আমার পাপ হয়ে গেছে, পাপ হচ্ছে, জেনে বুঝে করি, তাহলে তারও ভোগ আমাকে ভুগতে হবে। পাপের ভোগ দুঃখ, কষ্ট, দারিদ্রতা, শোক, ভয়, এসব পাপের থেকে আসে। আর পুণ্য কর্ম থেকে সুখ আসে, সুখ আসে, বৈভব আসে, ভালো মানুষজন আসে কাছাকাছি। এটা সুখে হয়, এটা এটা পুণ্য কর্মতে হয়। কারণ কর্ম সম্বন্ধে সবাই জড়িত, তো তারা ঋণ শোধ করতে আসে। তো তাই জন্য তো কর্ম সম্বন্ধ, তো একজন আজকে প্রশ্ন করেছে, তার প্রশ্নের উত্তর আজকে দিয়ে দিই।
তেমনি ভাবেই তোমাদের অনুরোধ করছি, যখন তোমরা আমাকে প্রশ্ন করবে তখন কোনো সম্পর্ক কেউ কিছু জানে এই ব্যাপারটাই ভুলে যেও। ভাবো যে প্রশ্নের উত্তরটা পাবো আমি, ঠিক ঠিক যেটা ঠিক সেই উত্তরটা পাবো, সেই জন্য প্রশ্ন করবে। আর তাতে সবাই লাভবান হবে, যারা যারাই শুনবে এই ভিডিও। একজন প্রশ্ন করেছেন যে আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। এটা একটা দারুণ জিনিস, প্রথমেই স্বীকার করে নেওয়া। যদি না বোঝে যে হ্যাঁ আমি সব বুঝতে পারছি, সব ঠিক আছে, কিন্তু তবুও হচ্ছে না, কিন্তু প্রথমেই যদি মনে করি না আমার বুদ্ধিটা এখনো পরিষ্কার নেই, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, একটু বুঝিয়ে বলো এই সংসারে আমার প্রয়োজনীয়তা কি। দারুণ প্রশ্ন, একটা দারুণ প্রশ্ন। আহ, আমি ভাবলাম প্রশ্নটা এইখানে শেষ হলে খুব ভালো হতো, আর একটু আধ্যাত্মিক স্তরের উচ্চতায় প্রশ্নটা হতো, কিন্তু তারপরে ঠিকই আছে, আমরা তো আর সেই জায়গায় যেতে পারছি না। তো যেদিকেই তাকাচ্ছি সবাই দেখছি শুধু স্বার্থপর। কার কার এই প্রশ্নটা বলো, কার কার মনে হয়? আমার মনে হয় আমাদের সবাইকারই মনে হয়। তাই আমি যেখানেই দেখছি এ সংসারে, এখানে দেখছি সবাই স্বার্থপর, শুধু নিজেরটা বোঝে। কে কে সমর্থন এই প্রশ্ন কার কার মনের মধ্যে আসে, হাত তোলো। ও কারুর এই প্রশ্নটা নেই, সবাই ভাবছে সবাই খুব ভালো, সবাই জয়গুরু রাধেশ্যাম, না আগে আগে এই প্রশ্নগুলো আসতো, এখন খানিকটা খানিকটা সমাধান হয়েছে। ভেরি গুড, তাহলে 2 বছর গীতা ক্লাসের একটা ফল তো হচ্ছে। ভেরি নাইস, গুড গুড। কারণ এই প্রশ্নের উত্তর আগেও আলোচনা হয়েছে, কিন্তু আলোচনা হলেই তো আর আমাদের মনে থাকে না, আমাদের রিভিশন করতে হয় বারবার, ওটাই হচ্ছে মনন, বারবার রিভিশন করতে হয়। তো এই প্রশ্নগুলো খুব কমন প্রশ্ন, এই প্রশ্নগুলোই স্বাভাবিক। কমন মানে এটা নয় কোনো নিচু দরের নয়, এটাই স্বাভাবিক প্রশ্ন। কেউ আধ্যাত্মিক স্তরে যখনই একটু হাঁটতে শুরু করেছে, তার মনের মধ্যে এই প্রশ্নগুলোই জাগা উচিত আগে। যদি না যাচ্ছে তাহলে কোনো সমস্যা আছে, নয় সমস্যা আছে, আর নাহলে বিন্দুমাত্র সমস্যা নেই, মানে সে সিদ্ধ স্তরে পৌঁছে গেছে। আর আহ না হলে সমস্যা আছে, না হলে সে মেকি ক্লাস করছে। তো এই প্রশ্নগুলো আসা স্বাভাবিক, খুব সুন্দর প্রশ্ন। আমার এই সংসারে আমি কিছুই তো বুঝতে পারছি না যে কি হচ্ছেটা কি। চারিদিকে শুধু মানুষ স্বার্থপর, যাকে দেখি সে শুধু তার নিজেরটুকু বোঝে, কিভাবে আমার কাছ থেকে বাগিয়ে নিয়ে নেওয়া যায়। ব্যাস আমার কাজ ফুরলো, কাজের সময় কাজই, কাজ ফুরলেই পাজি, এটাই দেখতে পাচ্ছি সব জায়গায়। এটাই দেখতে পাই আমরা। ওই দাসের তো উত্তর দেওয়ার ক্ষমতা নেই, না সেই অধিকারও আছে, না সেই জ্ঞানও আছে। তাই আমার মনে বলে কিছু হয় না, আমি বলবো যে না আমার মনে হয় এটা, না না না, এই দাসের মনে হওয়ার কিছু জায়গায় নেই। একবার এই দাস এই প্রশ্ন নিয়ে গুরুদেবের কাছে গেছিলেন, গুরুদেবকে প্রশ্ন করলেন ঠিক এইটাই, একদম এই প্রশ্নই। তারপরে আরো অনেক প্রশ্ন ছিল এর সাথে রিলেটেড। তো প্রথম প্রশ্নই ছিল, ভগবান, হে প্রভু, সমাজে তো সবাই স্বার্থপর, তো ঠাকুর কি বললেন, একটা বড় রকম ধমক দিয়ে বললেন, আর প্রশ্নই করতে দিলেন না, প্রথমেই এক ধমক, না কখনো নয়, সবাই পরার্থপর। আর সে ঠাকুরের মাঝে মাঝে ওইভাবে যখন বলতেন না, তখন সামনের লোকের পিলে ব্যাস হয়ে যেত, তার আর মনে থাকতো না কিছু, আর কি প্রশ্ন আছে না আছে। আর ঠিক এরকম করে, মানে এরকম করে হাত এরকম একটা আঙুল সামনে রাখে এরকম ভাবে বলতেন, না সবাই পরার্থপর এই সংসারে, সব পরার্থপর। লে, এ তো প্রশ্ন তো শুরুতেই উল্টো উত্তর। প্রশ্ন করতে এলাম যে সংসারে সবাই স্বার্থপর, তারপরে আরো অনেক অনেক প্রশ্ন আছে। যদি হ্যাঁ বলতেন, হ্যাঁ হ্যাঁ বাবা ঠিকই বলেছো, সংসারে সবাই স্বার্থপর, তাহলে অনেক প্রশ্ন আসতো তারপরে। তো না, এ তো প্রথমেই বলে দিলেন পদার্থপর, আমি তো হাঁ করে রইলাম।
আর ওইভাবে তারপর তো আর কোনো প্রশ্নই না, হ্যাঁ আমার মনে হচ্ছে এরকম বলাই যায় না, আর প্রশ্নই নেই। সংসারে সবাই পড়ার, সব পড়ার, সব পড়ার, ব্যাস বলে চুপ হয়ে গেলে। কি করব, প্রশ্ন রয়েই গেল। কিন্তু চিন্তন চলতে লাগলো যে ঠাকুর কেন এইভাবে বললেন, কি মানে এর অন্তর্নিহিত মানে কি, কেন বললেন এরকম? কোথায় সংসার তো আমরা দেখতে পাচ্ছি না যে পরার্থপর, আমরা তো দেখছি স্বার্থপর, আমরা তো দেখছি। কিন্তু ঠাকুর এরকম বলে আমাকে চুপ করিয়ে দিলেন কেন? প্রশ্ন চলতে রইল, চলতে রইল। এটা হচ্ছে মনন। উঠছি, বসছি, যাচ্ছি, শুচ্ছি, বোম্বে ফিরে এলাম, তখন বোম্বেতে থাকতাম। কিন্তু সে প্রশ্নের উত্তর পাচ্ছি না, সমাধান হচ্ছে না। তো সমাধান কে করবেন এক ঠাকুর ছাড়া? তো সে তেমনি কোন এক মহাপুরুষের প্রবচন দ্বারা তিনি সমাধান করে দিলেন। তিনি আসেন ওই রূপে। তাকে কি করে প্রশ্ন করি যে আপনি কেন বলছেন পরার্থপর? সংসার তো সবাই স্বার্থপরই দেখছি। তো একদিন স্বয়ের অর্থ বুঝলাম। স্ব অর্থ কি আগে, স্বার্থ কি? তো আমরা যে সবাইকে স্বার্থপর দেখছি, এটা আমাদের অজ্ঞান। কেউ স্বার্থপর নয়, সব পরার্থপর, সব পরের জন্য করছে। কেউ নিজের জন্য কিচ্ছু করছে না। যদি নিজের জন্য করতো তাহলে স্বার্থপর হতো। তো স্ব অর্থ মানে কি? স্ব মানে কি? স্ব মানে নিজে, স্ব মানে নিজে, নিজের। স্ব মানে দন্তেশ্বয় বয়ে স্ব মানে হচ্ছে নিজের, নিজে, আমি। কে সেটা? এটা কে? সেই নিজেটা কে? সেই আমিটা কে? আমিটা মানে জীবাত্মার কথা বলছো, না, ভিতরে না, যে আমি আত্মাটা প্রশ্ন মানে। আমি প্রশ্ন করিনি। ও, এ তো সদুত্তর শব্দ প্রশ্ন। যে এই প্রশ্ন তোমাদের মধ্যে করো, আর যে উত্তর খোঁজো বারবার এই গীতা ক্লাসে, আমরা এটাই পড়ছি এই তাকে খোঁজার জন্য, এই আমিটাকে চেনার জন্য। এই সংসারে আমার আসার প্রয়োজন একমাত্র, একমাত্র, এই যে প্রথমে প্রশ্নটা করেছে না যে আমি ঠিক বুঝতে পারছি না সংসারে আমার প্রয়োজনীয়তা কি। তো এই সংসারে আমার প্রয়োজনীয়তা একমাত্র হচ্ছে এই আমিটাকে খোঁজা, এই আমিটাকে চেনা, এই আমিটাকে চেনা। আমরা সব জানি, হাজার হাজার ইনফরমেশন, লাখ লাখ ইনফরমেশন আমাদের কাছে আছে। আমরা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ঘুরে বেড়াচ্ছি, আমরা কত কিছু জানি, কত মানুষের সম্বন্ধে জানি, কিন্তু আমি আমাকেই জানি না। How strange it is! কি অদ্ভুত! আমি 60 বছর বাঁচছি, 80 বছর বাঁচছি, তারপরে কাউকে জিজ্ঞেস করে, হ্যাঁ গো তুমি তোমাকে কখনো দেখেছো? তুমি কি তোমার সাথে কখনো দেখা করেছো? তুমি কি তুমি কে সেটা কখনো বুঝতে পেরেছো? এত কাছের মানুষটাকে তুমি কখনো জেনেছো? তুমি তো এত জানো, তুমি নিজেকে জেনেছো কখনো? নিজেকে দেখেছো নাকি কখনো? উত্তর কি হবে? না, আমি তো দেখিনি। ও আমাকেও দেখা যায় নাকি? বলে বাহ, তোমাকে দেখা যায়, তাকে দেখা যায়, ওকে দেখা যায়, আর তুমি তোমাকে দেখতে পাবে না, আমি আমাকে দেখতে পারবো না? এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজাই হচ্ছে মনুষ্য জন্মের একমাত্র প্রয়োজনীয়তা। আর এটাকেই আত্মতত্ত্ব বলে, এটাকেই ভগবত তত্ত্ব বলে। জীব নিত্য কৃষ্ণ দাস। কে তুমি? তুমি কে? শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত বলছেন জীব নিত্য
নিত্য কৃষ্ণ দাস, তুমি নিত্য কৃষ্ণ দাস। কিন্তু তুমি কি মনে করেছো, তুমি কি মনে করে রেখেছো আমি সংসারের দাস, আমি মাতা পিতা পুত্র কন্যা স্বামী স্ত্রী আদি আদি যত আত্মীয় স্বজন শ্বশুর শাশুড়ি কাকা কাকিমা জ্যাঠা জেঠিমা আমি এদের দাস, আমি এইটা ভেবে রেখেছি। বাইরে সব আমি এদের দাস, তারপর আমি কার দাস? আমি পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের দাস। আমার যা দেখতে ইচ্ছা করে আমি তাই, যা চোখ বলছে এটা দেখো আমি দেখেনি, আমি তাকে আটকাতে জানি না। জিভ বলছে এটা খাও, এটা খেয়ে নি, আমার আটকানোর ক্ষমতা নেই তাকে, আমি দাস। কান বলছে একটু শুনে নে না এই গানটা, শুনে নিলাম, আমি দাস। আরে এর সাথে সঙ্গ করতে দোষটা কোথায়? ও পরে ঠিক হয়ে নেবে। সেই সঙ্গ যে কাটতে কাটতে আমার বেশ কয়েক বছর চলে গেল, আমি দাস আমার ত্বকের। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়ের দাস আমি, সর্বোপরি দাস আমি মনের, সব থেকে বড় দাস আমি মনের, আমি মনের দাস। আমার মন যা বলছে সেটা না বললেই খুব কষ্ট পাই। মন যেটি চাইছে সেটা না দিলে সে খুব কষ্ট আমার। কার দাস? মনের দাস। এই দাসত্ব করতে আমি এখানে আসিনি, আমি তো এখানে এসেছি ফ্রি হতে, আমি তো এখানে এসেছি মুক্ত হতে। কারণ কেউ দাস ভাবে থাকতে চায়? কেউ বলো, কেউ বলো যাকে বলবে যে তোমাকে যদি একটা জেলখানায় বন্ধ করে দিয়ে তুমি থাকবে? বলে না না না, আই ওয়ান্ট টু বি ফ্রি। এভরিবডি ওয়ান্টস টু বি ফ্রি। প্রত্যেক জীব চায় স্বাধীন হতে, কেউ দাস হতে চায় না, কেউ দাস হতে চায় না। কোন ছোট ছোট জীব থেকে, ছোট ছোট পোকামাকড় থেকে শুরু করে যত উচ্চতরের মনুষ্য শরীর পর্যন্ত কেউ দাস হতে চাই না। আমরা আমরা স্বাধীনই হতে চাই, আমরা প্রভু হতে চাই। কেন? কারণ আমরা প্রভুরই অংশ বলে। মামৈবাংশ জীব লোকে জীবভূত সনাতনা, আমারই অংশ তোমরা সবাই, তাই আমি প্রভু হতে চাই, আমি দাস হতে চাই না। আমার ভালো লাগে না এগুলো। কিন্তু বলবে কে? কেউ একজন বলে এসে, দেখো তুমি দাস হয়ে আছো। তো প্রথম যে প্রশ্ন, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, এটা ভেরি গুড। এই স্থিতি থেকে বোঝার স্থিতিতে এসো। কি করে বুঝবো? আমি যেমন কি করে বুঝতাম আগেতে কোন একটা অঙ্ক বুঝতে পারছি না, বুঝতে হবে, তাহলে কি করে বলে ওটা মাস্টারমশাই বলতো কর কর, আর দুবার কর, আরো তিনবার কর, ব্যাস করলেই মনে পড়ে যেত। ও আচ্ছা এই ব্যাপারটা, আরে এইটা এতদিন বুঝতে পারছিলাম না, কি করে বুঝলে? প্র্যাকটিস, সাধন। সাধন তো চাই। যে কথা আমি শ্রবণ করছি, যে কথাকে সত্য ধ্রুব মনে করে, যে কথা আমাকে কোনো গুরুজন বলছেন, কোনো শাস্ত্র বলছেন, সেটা ধ্রুব সত্য, সেটাকে মনে করে সেটাকে মনন করাই হচ্ছে প্র্যাকটিস। এটাকেই সাধন বলে। বারংবার সেই কথাকে চিন্তন করা, আর সেই কথাকে চিন্তনের মাধ্যমে নিজের মনে স্থান দেওয়া, সেই মনে স্থান দিতে দিতে সেটাকে ব্যবহার করা, সেই রূপই ব্যবহার করা, করতে করতে সেটাই স্বভাব হয়ে যায়। যদি না করি তাহলে কোনোদিনই বুঝতে পারবে না। বলে যদি না করি, যেমন ধরো ওই অঙ্কটা যদি তুমি প্র্যাকটিস না করো তাহলে তুমি পরীক্ষাতে গিয়েও ফেল, তোমার ওই অঙ্কটা এলে তুমি পারবে না করতে। অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ দ্যাট। খুব সোজা বিষয়। আমি যদি প্র্যাকটিস না করি কোনো জিনিস, আমি আমার মেয়েকে, আমার ছেলেকে, আমার ভাইকে পিটিয়ে দিলাম 2-4 ঘোড়া, এতবার বললাম তোকে প্র্যাকটিস করতে। একবার নিজেকে জিজ্ঞেস করো তো, যে তুই প্র্যাকটিস করিস? সেদিনই একজন বলছিল খুব সুন্দর কথা, যে হ্যাঁ গো, আমার ছেলে এইরকম মার্কস পাচ্ছে জানো। আমি বললাম যে দেখ, ন্যাচারালি প্রথমে এই দাস নিজেরই উদাহরণ দেয়, যে আমারও মেয়ে যখন মার্কস পেত না তখন আমি নিজেকে আগে বলতাম
তুমি কত পেতে হে এই সময়? তুমি যে মেয়ের কাছ থেকে 90% আশা করছো, তুমি কত পেয়েছিলে? নিজেকে যখনই এই কথাটা জিজ্ঞেস করবে, দেখবে সেই অহংকারের সুন্দর একটা বেলুন যে ফুলিয়েছিলে, মেয়েকে মনে করে, ছেলেকে মনে করে, ভাইকে মনে করে, যাকেই মনে করে, তাকে আধার করে, দেখবে টুক করে তাতে একটা পিন ফুটে গেল, ফট করে ফেটে গেল অহংকার। তাই তো, আমার তো নিজেরই এই যোগ্যতা ছিল না, আমি কেন ওর কাছ থেকে এক্সপেক্ট করছি? এক্সপেকটেশন। তাহলে কি হলো না, আমি ভেবে রেখেছি আমি শরীর, আমি ভেবে নিয়েছি কি যে আমি একটা শরীর, আমি এই শরীর, আমার একটা নাম আছে, আমার একটা রূপ আছে। তাই আমার এই শরীরের সাথে সম্বন্ধযুক্ত যে যে মানুষগুলো, যে যে স্থান, যে যে পরিবেশ, যে যে ঘটনা প্রবাহ, সেগুলো সব আমার অজ্ঞান। এটা কি বলা হয়? অজ্ঞান বা অবিদ্যা। কি বলা হয়? অজ্ঞান বা অবিদ্যা। এটাই অজ্ঞান বা অবিদ্যা। তো এইটার গুরুদেবের ওই পরার্থপরতার যে মুদ্গার, মুদ্গার মানে জানো কি? মুদ্গার মানে হচ্ছে হ্যামার, হ্যামার, হাতুড়ি। মুদ্গার মানে হচ্ছে হাতুড়ি। তো তিনি ওই যে চিন্তা চেতনায় ওই যে হাতুড়ি পেটা করলেন, যা সবাই পরার্থপর, তার মানে হচ্ছে এ সংসারে কেউ নিজের স্বার্থ বোঝে না, কারণ স্ব অর্থটাই জানে না কে। সবাই নিজেকে শরীর ভেবে রেখেছে, সেখানেই তো তার সব থেকে বড় ভুল, তার অবিদ্যা, তার অজ্ঞান। তাই সে কি করছে? অপরের দিকে তাকাচ্ছে, নিজেকে ফুলফিল করার জন্য। সে নিজে পূর্ণ, পূর্ণমদ পূর্ণমিদম পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণম এব অবশিষ্যতে। পূর্ণ থেকে তুমি এসছো, তুমি অপূর্ণ কি করে? কিন্তু তোমার অজ্ঞানের কারণে তুমি অপর কাউকে নিয়ে পূর্ণ হতে চেষ্টা করছো নিরন্তর। কোথা থেকে হবে? সেই তো অপূর্ণ। তুমি যাকে দেখছো যেভাবে, তুমি কাকে কিভাবে দেখছো? তাকে তো আত্মা হিসেবে দেখছো না, কারণ তোমার নিজেরই বোধ নেই। তোমার নিজেরই তো নিজের সম্বন্ধে বোধ নেই, তো অপরের সম্বন্ধে কি করে বোধ হবে? তাকেও তো তুমি শরীরই দেখছো, তাকেও তো তুমি তোমার তোমার শরীরের সাথে সম্পর্কযুক্ত কেউ না কেউ সম্পর্ক বানিয়েছে, সেই সম্পর্কটাকে ছাপ দিয়েছো। তুমি কি করে পূর্ণ হবে? এ সংসারে দেখে নাও না, কজন নিজের কথা ভাবছে। এরপরে মনে হবে, ও তাই তো, এটা তো একটা অদ্ভুত ব্যাপার হলো। কেউ নিজের কথা ভাবে না, কেউ নিজের উদ্ধারের জন্য কারোর কোনো চেষ্টা নেই। নিরন্তর আমরা অপরের কথা ভেবে যাচ্ছি। অপর মানে আরেকটা শরীরের কথা, আরেকটা শরীরের অস্তিত্বের কথা, আরেকটা রূপ, নাম, গন্ধের কথা ভেবে যাচ্ছি। দেখো না, ভালো করে বিচার করো, আমি ভাবছি কি, আমি দেখছি কি? বলে আমি সত্য দেখি। আমি সত্য ছাড়া মিথ্যা দেখি না। আমি মিথ্যা পছন্দ করি না। আরে তুমি মিথ্যাতেই বেঁচে আছো, সত্যতে তো তুমি বাঁচোইনি কখনো, সত্যের কোনো উপলব্ধিই হয়নি এখনো। কোনটা সত্য? হুম, নৃদেহম আদ্যম সুলভম সুদুর্লভম প্লবম সুকল্পম গুরুকর্ণধারম ময়ানুকূলেন নভস্যতেরিতম পুমান ভবাব্দিম নতরেত সৎমহা। বলে যে এই শরীরে গলায় দড়ি দিচ্ছে, আগুনে পুড়ে মরছে, বা ট্রেনে কাটা পড়ে গিয়ে নিজের শরীরকে শেষ করে দিচ্ছে, সে আত্মহত্যা করছে, বলে না না না, সে তো ঘোর অপরাধ করছে, ঘোর অপরাধ। বলে আত্মহত্যা তো তারা করছে যারা এই শরীর পেয়েছে
সুন্দর বিবেক পেয়েছে, সবকটা ইন্দ্রিয় তাদের ভালো চলে, তারা বোঝে, তারা সব বোঝে, তারা জানে। আচ্ছা, তারা গুরুও পেয়েছে, সৎসঙ্গ পেয়েছে, কিন্তু তারা এই ভবসাগর কে পার করার জন্য চেষ্টা করছে না। সব পেয়েও তারা আত্মহত্যা করছে। আত্মহত্যা মানে আত্মার হনন করছে তারা। আত্মার হনন মানে কি? আত্মার হনন মানে আত্মার আবার একটা শরীর পাওয়া, এটাই আত্মার হনন। আবার একটা সংসার, আবার একটা মাতা পিতা ভাই বন্ধু আত্মীয় স্বজন পরিবার পরিজন, আবার সব জায়গায় স্বার্থপরের কথা চিন্তনের অবসর। এটাকে বলে আধ্যাত্মিক তাপ। মন তোমাকে কষ্ট দিচ্ছে কেন? না, মন এক্সপেক্ট করছে। বারবার বলেছি, মুক্তি কি? এই কথাগুলো লিখে নেওয়া প্রয়োজন, এক একটা কথা। যখনই মনের মধ্যে এগুলো আসবে, একবার ডায়েরিটাকে খুলে দেখে নেওয়া দরকার। মুক্তি কি? মুক্তি মানে আমার চারপাশের যারা মানুষ, আমার চারপাশের যে বস্তু, আমার চারপাশের যে বিষয়, সমাজ পরিবার পরিজন, রাজ্য দেশ কাল ব্যক্তি সমষ্টি ব্যষ্টি, এসব কিছু যখন আমি আমার আশা থেকে তাদেরকে পরিত্রাণ করে দেব, তাহলে কে করছে? তারা নয়। আমি কারোর উপর ডিপেন্ড করছি না। এখানে সমস্যাটা তো এইখানে হয়ে গেছে না, আমি সবসময় কারুর না কারুর উপরে ডিপেন্ড করে আছি, আমি দাস হয়ে আছি, আমি দাসী হয়ে আছি, আমি মানসিক ভাবে দাসী। বলছে তুমি তো দাসী হে, দাস হে তুমি। বলে আমি দাস, আমি কর্তা, আমার 4টে ছেলে আছে, 2টো মেয়ে আছে, আমার স্ত্রী আমার কথায় ওঠে বসে, আমি দাস, আমি কর্তা। বলে না না, ওটাই দাসত্ব। আমার 4টে বাড়ি আছে, আমার প্রচুর ব্যাংক ব্যালেন্স, গাড়ি আছে, ড্রাইভার আছে, আমি দাস বলার সুযোগ পাও কি করে তুমি? তোমার ছোট মুখে বড় কথা। বলে ওই দেখো দাস, দেখো দাস দেখো। কারণ এই দাসই একদিন এর দাসত্ব দেখাবে, যেদিন ছেলেরা তার সাথে খারাপ ব্যবহার করবে, সে বলল তোদের জন্য এত করলাম আর তোরা আমার সাথে এরম ব্যবহার করছিস। যেদিন স্ত্রী তাকে দেখবে না, সে পড়ে থাকবে বিছানায়, তখন বলবে তোমার জন্য আমি সারা জীবন খেটে গেলাম, আর আজকে তোমার সাথে এরকম ব্যবহার। যখন সমস্ত সমাজ তাকে ধিক্কার দেবে, ধিক্কার দেবে, যার জন্য সে করেছে, যার থেকে আশা করেছিল, সে দাস ছিল, যাকে ওই ছেলেরাই গিয়ে বৃদ্ধাশ্রমে রেখে দেবে তার 4টে বাড়ি থাকা সত্ত্বেও, তখন সে যখন ল্যামেন্ট করবে বসে বসে যে আমার 4টে বাড়ি আর আমি আছি বৃদ্ধাশ্রমে, দাসত্ব প্রকট পাবে তখন। ওইটা দাসত্ব। আরে দাস হয়েও না, এই সংসারে দাসত্ব করতে আসনি, পুত্র পরিবার বর্গের দাসত্ব করতে এখানে তুমি আসনি। আরে তুমি অমৃতস্য পুত্র, তুমি অমৃতের পুত্র, তুমি নিজে স্বয়ং সম্পূর্ণ পূর্ণ। তুমি কার কাছে চাইছো হাত? কার কাছে হাত পাচ্ছ? কার কাছে পূর্ণতা চাইছো? তারা সবাই অপূর্ণ, কারণ তারা নিজেরাই নিজেকে চেনে না, কারণ আমরাও চিনি না আমাদেরকে। যেদিন চিনবে সেদিন কোথাও হাত পাতবে না। তখন গুরুদেবের এই কথাটা ঠিক ঠিক অনুধাবন হবে যে সংসার স্বার্থপর নয়, সংসার পরার্থপর। কেউ নিজের কথা ভাবে না, নিজেকে সে চেনেই না। জীব নিত্য কৃষ্ণ দাস তাহা ভুলি গেল, এই বলে মায়া তার গলায় বিধিল। বলে আমি মায়া তো বুঝি, এরা সব মায়া। বলে না, তুমি বোঝনি এখনো, মায়া বুঝলে তো হয়েই যেত।
আগে আমি আমার অবিদ্যা অজ্ঞানকেই বুঝিনি, আমি মায়া বুঝে নেবো? বলেছি দুটো পর্দা, জীবের অধীনে অজ্ঞান অবিদ্যা, আর মায়া হচ্ছে ভগবানের অধীন, কারণ মায়া ভগবানের শক্তি দ্বারাই পরিচালিত। এই মায়া বোঝা খুব কঠিন। অতি উচ্চ স্তরে থাকা সাধক, সেও মায়ার চক্করে ফেসে গিয়ে তার পতন হয়। তাই মায়া বোঝা কঠিন। কিন্তু এটা আমার অবিদ্যা, এটা আমার অজ্ঞান, এটুকু তো আমি বুঝতে পারি না, সেটাও কঠিন। তার জন্য নিরন্তর বসতে হয়, তার জন্য চর্চা করতে হয়, মনের মধ্যে বিভিন্ন রকম বিবেক বিচারের উদ্বেলন চাই, ধ্যান চাই, একটু বসে বিষয়ের চিন্তন চাই। এরা কে? আমি যাদেরকে স্বার্থপর বলছি, তারা কে? কোথা থেকে এলো এরা? আমার মাতা পিতার কোনো পছন্দ ছিল আমার কাছে? আমার কোনো চয়েস ছিল যে আমি এই মাতার গর্ভে যাব, এই মানুষটি আমার পিতা হবে? বলো না, নিজেকে প্রশ্ন করো কখনো, বলো কার চয়েস ছিল? একমাত্র ভগবানের থাকে। আর সাধু যারা মুক্ত পুরুষ হয়ে যান, জীবন মুক্ত পুরুষ হয়ে যান, তারা শরীর ছাড়েন, যে তারা চাইলে আবার সংসারে ফিরে আসেন সেইরাম মাতা পিতার সান্নিধ্য নিয়ে, তারা করতে পারে, মুক্ত পুরুষ। আমাদের মতো জীবের ক্ষমতা নেই, আমরা বদ্ধ, তাই আমাদের কোনো চয়েস নেই। তাহলে প্রশ্ন হলো যে এই যে তুমি বলবে যে এই যে পাশে আমার আমার স্ত্রী, আমার স্বামী, আমার ভাই, আমার বন্ধু, আমার সমাজ, আমার দিদি, আমার দাদা, আমার বোন, আমার ভাই, এই যে সম্পর্কগুলো যখন আমি দেখছি, তাদের যখন তথাকথিত স্বার্থের ব্যবহার আমি যখন দেখি, আমি তো নিঃস্বার্থ ব্যবহার করার চেষ্টা করছি, আমি তো তাকে ভালোবাসার চেষ্টা করছি, কিন্তু তাদের মধ্যে তো এটা দেখছি না। বললেন না, এরা কোথা থেকে এলো? বারবার লিখে নাও এই সমস্ত কথাগুলো, এই কথাগুলো বারবার আসবে, এই কথাগুলোই কথা। এরা সবাই এসছে তোমার কর্ম সম্বন্ধে, এরা কেউ কাকতালীয় কেউ নয়। আমার স্ত্রী, আমার পুত্র, আমার কন্যা, আমার স্বামী, আমার মাতা পিতা, এরা কেউ কাকতালীয় নয়, কেউ এমনি এমনি এসে যায়নি। এরা সবাই আমার কর্ম সম্বন্ধে এসছে, আমার কর্ম আমাকে ভোগানোর জন্য। কেউ মাতা হয়ে আসে, কেউ পিতা হয়ে আসে, কেউ পুত্র হয়ে আসে, কেউ কন্যা হয়ে আসে, কেউ স্বামী হয়ে আসে, কেউ স্ত্রী হয়ে আসে, আমার কর্ম আমাকে ভোগানোর জন্য এই শরীর এসছে। এটাই সত্য। বড় কঠিন ভাবনা, কিন্তু এটাই সত্য। কেউ স্বার্থপর নয়। যদি তাদের ওই ব্যবহার তুমি দেখো, তাহলে এবারে শুধরে নাও, নিজে পরার্থপর হয়ে যাও, নিজে পরম দাসদাসী হয়ে যাও তাদের। তুমি স্বার্থপর হয়েও না, তাদের স্বার্থপরতা আর দেখো না, তাদের কর্মন্দ সম্বন্ধে নিজেকে আর জড়িও না, তাদের সেবা করো। উচিত কি? তোমার আগে স্বীকার করে নেওয়া যে আমি বিপরীত ভাবনা, অসম্ভাবনা, দোষকে আগে বাদ দাও। আমি ভগবানের নই, আমি সংসারের, এটা অসম্ভাবনা। আর বিপরীত ভাবনা, আমি ভগবানের কখনোই হতে পারবো না, আমি এই রক্ত মাংসের শরীর, আর এই রক্ত মাংসের শরীরের সাথে যারা যারা সম্পর্কযুক্ত, আমি তাদের। বিপরীত ভাবনা, একটা অবিদ্যা আর একটা মায়া। একটা অবিদ্যা কি? না আমি সংসারের, আর মায়া কি?
আমি ভগবানের নই। এই দুটোকে চিনতে হবে তো। আমি সংসারের হয়ে আছি, তাই সংসার থেকে আমি কষ্ট পাচ্ছি, আবার সংসার থেকে আমি আনন্দও পাচ্ছি। ওই যে দ্বা সুপর্ণা শয্যা শাখায়াম সমানম বৃক্ষম পরিশস্বজাতে তয়োরন্নম পিপ্পলম স্বাদুত্তি। মাঝে মাঝে একটু একটু সুখ পাচ্ছে, একটু খাচ্ছে, পাকা ফলের স্বাদ পাচ্ছে, পুত্র কন্যা একটু হেসে কথা বলছে, একটু আদর করছে মা বলে বাবা বলে, একটু স্বামী স্ত্রী তাদের মধ্যে একটু আদর প্রেম, একটু ভাই বন্ধু তাদের সাথে একটুখানি ভালো লাগছে, ব্যাস। বলে এই তো আছে, এই তো আছে, এই তো সুখ আছে এখানে। আমরা আবার সেই ফল খেতে যাচ্ছি, বেশিরভাগটাই টক ফল। যে যখন খুব টক লাগছে তখন একবার তাকাচ্ছি ওপর দিকে, আরে ওই পাখিটা তো চুপচাপ বসে আছে, ও তো কিছুই খাচ্ছে না, মহা আনন্দে আছে দেখো। তাহলে ওর মতো হলে হয় না? দিয়ে আবার একটা সুন্দর ফল এলো, খেলাম একটুখানি, আহা, না না না, কে যাবে এখন ওখানে, ও বেচারা এই ফলের স্বাদ কোথায় পাচ্ছে, এরকম বলে আবার ফেসে গেলাম। সংসার আয়াম অতীব বিচিত্র। তো কে করছে এটা? কেউ নয়, কেউ নয়, বাইরের কেউ না। কই কাউকে বারবার দুটো কথা, এই গীতার ক্লাসের দুটো কথা যদি মনে রাখো, জীবনের 90% প্রবলেম সলভড। কিন্তু আমাদের মনে থাকছে না যে, কি দুটো কথা, কে বলবে? হাত তোলো। আমি হাত তুলেছি। এবার যারা যারা হাত তুলবে না তাদেরকে বলবো, তুমি বলো। হ্যাঁ, শুক্লাদি বলো। কেউ কাউকে সুখ দেয় না, কেউ কাউকে দুঃখ, নিজেই মোরা ভুগি নিজের কর্ম অনুরূপ। আরেকটা হচ্ছে, এটা বারবার ভুলে যাই দুটোর এটা মধ্যে। করলে হবে না। মনে আমার না, এরকম ছিল। মনে এই শোনো দিদি, তোমাকে একটা মনে মজার কথা বলি, দারুণ, তোমার সাথে মনে পড়ে গেল। আগে তো এরকমই ছিল, কোনো একটা ধরো ওই কুইজ কন্টেস্ট হতো না, তো আগে হাত তুলতে হবে বা আগে বলতে হবে, না তোকে হেরে যাবো। আগে বললাম, একটা প্রশ্নের উত্তর জানি, আরেকটা বললে জানি না, বলে না না, ক্যান্সেল ক্যান্সেল, ডিসকোয়ালিফাইড, হবে না এরকম। আর চার আবার যে সাতটা চার প্রথমটা সাতটা বলে যদি সেটা মনে পড়ে যায়, তো সেটা হতো না, আপনারা ছয় আবার বেদ, 4 বেদ আর 6 শাস্ত্রে লেখা আছে দুটি কথা, সুখ ভেরি গুড, দিলে সুখ পাবে বন্ধু, দুঃখ দিলে দুঃখ, ব্যথা অসাধারণ। দিলে পাবে ব্যথা। এই দুটো দুটো সূত্রকে মনে রাখো বলছি না, বারবার লিখে রাখো নিজের ড্রয়িং রুমে বড় বড় করে। 90% সমস্যা, 90 কেন আমি বলবো, 99% সমস্যা শুধু এই দুটো শ্লোককে দেখে তাকে সেখানে বসিয়ে দাও, যে এই দুটো শ্লোক কোথায় খাটছে না তো এখানে, দেখবে শেখা সব জায়গায় খাটছে, ধ্রুব সত্য একদম। না কই কাউকে সুখ দুঃখ দাতা, নিজ নিজ কর্ম ফল ভোগ। তোমাকে যে সুখ দিচ্ছে সেই সুখদাতা নয় তোমার, তোমার কর্ম ওই রূপে এসছে, ওই নিমিত্তে এসছে। ও নিমিত্ত তোমার সুখের জন্য। তোমার ভালো সন্তান, খুব ভালো পুত্র, তোমার খুব ভালো কন্যা বললেই কথা শোনে, হ্যাঁ মা করে দিচ্ছি, হ্যাঁ এক্ষুনি করছি, বলার আগেই উঠে পড়ে, সকালবেলা চান করে পুজো করে নেয়, খুব সুন্দর পুত্র। তোমার সঙ্গে, হ্যাঁ মা কিছু কাজ আছে, এই দেখো বাজারটা করে নিয়ে এসছি, বলার আগেই সকালবেলা উঠে। এ কে? এই সুখ কেন দিচ্ছে সে? তোমার পুত্র ভালো, কিন্তু না, তোমার কর্ম। তুমি কখনো তোমার এরম ভাবেই বয়স্ক মাতা পিতা গুরুজনদের সেবা করেছো, তাই তোমার কর্ম আজকে তোমার পুত্র রূপে এসে তোমার সেবা করছে। আর ঠিক উল্টোটা যদি হয়, বাবু ওঠ রে, বাবু উঠলি, ওঠ রে, 8টা বাজলো যে, হ্যাঁ উঠছি, আরে জোর, প্রত্যেকদিন উঠ রে উঠ রে।
একই কথা। নিজের কাজ করো, গে যাও না। চুপ হয়ে গেল বাবা, কি করবে বেচারা। ওঠ রে, 9টা বাজলো যে। যা বাবা, নিয়ে আয়, এটা নিয়ে আয়, একটু পড়াশোনা করে নে বাবা। কে 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 তোমার কন্যা করছে এরকম ব্যবহার? কে তোমার পুত্র এরকম ব্যবহার করছে তোমার সাথে? তোমার বন্ধু তোমায় ঠকিয়ে দিয়ে চলে গেল, তোমার বন্ধু, ও তোমার বন্ধু। হুম। আমার 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 স্বামী আমার সাথে ভালো ব্যবহার করছে না। বলো বলো, কে 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 তোমার স্বামী? কোথা থেকে এলো? আমার আমার কি বলে, পত্নী আমার সেবা করে না। কে কে পত্নী? কে পত্নী? কোথা থেকে এলো? কোন সম্বন্ধে ছিল পত্নী? আচ্ছা, তোমার কত বয়স? এই 49, সামনের জানুয়ারিতে 50 হবে। বলো, ঠিক 50 বছর আগে তুমি কে ছিলে? তাই তো, কে ছিলাম তা তো জানি না। তাহলে তুমি এখন কে? না, এখন আমি পিনাকি মুখার্জি, আমার 49 বছর বয়স, আমি কাজ করি, আমার এক পত্নী আছে, কন্যা আছে। বলে, তার আগে কোথায় ছিলে? তোমার পরিচয় কি? কি পরিচয়? বলে, জানি না তো। বলে, তুমি যখন তোমার আহ, আগের পরিচয়টা জানোনি, তুমি এখনো তোমার পরিচয় জানোনি। এই যা বলছো, এ তোমার শরীরের কথা বলছো, এ তোমার রূপের কথা বলছো, তোমার একটা ফর্মের কথা বলছো তুমি। কে এসছে তোমার কন্যা হয়ে? কে এসছে তোমার পত্নী হয়ে? কে এসছে তোমার বন্ধু বান্ধব, পাড়া প্রতিবেশী? যে যে আসে, কেউ আসে না কাকতালীয় হয়ে, জানবে। সব কর্ম সম্বন্ধে আসে। তাই সজাগ হয়ে যেতে হয়। বলে, তাহলে সংসারের প্রয়োজনীয়তা কি? এই সংসারে আমার আসার প্রয়োজনীয়তা কি? পম্পা মা, বলো, আমার এই সংসারে আসার প্রয়োজনীয়তা কি? যে প্রশ্নটা করা হয়েছিল, তার উত্তর কি পেয়েছি আমরা? তাই জন্য আমি উত্তর তো আমি দিয়ে দিয়েছি। তাহলে এই সংসারে আসার আমার প্রয়োজনীয়তা কি? বৈশাখী মা, কেয়া মা, সুপর্ণাদি, মৌসুমী, বলো। নিজেকে চেনার জন্য, আমি কে বাহ, আমাকে জানার অসাধারণ, জন্য। অসাধারণ, অসাধারণ। আমি কে এটা চেনার জন্য আমি এই মনুষ্য শরীর পেয়েছি। অতি কৃপা করে ভগবান আমাকে এই শরীর দিয়েছেন, মনুষ্য শরীরই একটা সেটা সম্ভব। আমি কে, এই প্রশ্নটাকে সমাধান করার জন্য, চেনার জন্য। আর তারই পন্থা হচ্ছে জ্ঞান মার্গ, তারই পন্থা হচ্ছে যোগ মার্গ, তারই পন্থা হচ্ছে নিষ্কাম কর্মযোগ, অষ্টাঙ্গ যোগ, তারই পন্থা হচ্ছে ভক্তি যোগ। যে হে জীব, তুমি নিজেকে চেনো, যে তুমি নিজে নিত্য কৃষ্ণ দাস, তুমি ভুলে গেছো। এই ভুলটাকে সংশোধন করো। এই ভুলটা সংশোধন করার এইটাই সময়, এই মনুষ্য শরীর সময়। এই ভুলটাকে সংশোধন করো। কোথায় ফেসে আছো? একটা ভুল ভুল চিন্তনে ফেসে আছো। ভাবছো আমি শরীর, আমি পুরুষ, আমি নারী, এরা আমার পরিবার, এরা আমার পরিজন, এটা আমার পাড়া, এটা আমার শহর, নগর, দেশ, বিশ্ব, ব্রহ্মাণ্ড, এসব আমার। এই ভুলটাকে মেটাও। এই ভুলটা একমাত্র তুমিই মেটাতে পারবে, কারণ তোমার মধ্যে কনসাসনেস অ্যাক্টিভ, তোমার মধ্যে চিন্তনের ক্ষমতা আছে। তুমি বসে সত্য অসত্যকে চিনতে পারো। দেখো না, বিচার করো, তুমি বিচার করতে পারো, তোমার বিচারের ক্ষমতা আছে।
কি নেই? কেন তুমি এত পাজল? কারণ তুমি বিচার করছো না নিজের। কেন তুমি এত চিন্তিত? কারণ তোমার চিন্তন নেই বলে। আমার প্রচন্ড চিন্তা হচ্ছে কেন? না তোমার চিন্তন নেই। তুমি বসে গীতার কথাগুলো ভাবো না, তুমি এই ক্লাসের কথাগুলো আর কখনো ভাবো না, আর কখনো শোনো না, তাই জন্য তোমার চিন্তা হচ্ছে। কারণ চিন্তন নেই বলে। চিন্তন করলেই সত্যি সদা প্রকট। সত্যিকে প্রকট করতে হয় না, মিথ্যাকে সরাতে হয় মাত্র। মিথ্যাটাকে মিথ্যা বলে চিনলেই দেখবে সত্যি আছে, ওখানেই ছিল। সত্যকে প্রকট করার প্রয়োজন হয় না, সত্য সদা প্রকাশিত। বলবে তাই তো, এই সত্যটা তো সবসময় ছিল। আমি তো মিথ্যে ভেবে রেখেছিলাম, মিথ্যে ভাবনা, মিথ্যে ভুল ভেবে রেখেছি। আমি জড়িয়ে ধরেছি, আমার এক্সপেকটেশনে আমি সবাইকে জড়িয়ে ধরেছি। আমার স্বামী, আমার পুত্র, আমার কন্যা, আমার মাতা, আমার পিতা, আমার ভাই, বন্ধু, দিদি, দাদা, এই সমস্ত আত্মীয় স্বজন আমার, এবং আমি তাদের কাছ থেকে কিছু না কিছু চাইছি সব সময়। আমি ভিখারি, আমি ভিখারির পাত্র নিয়ে আছি। আমাকে দাও, আমাকে দাও, আমাকে ভালো ব্যবহার দাও, আমাকে ভালো বলো, আমাকে একটুখানি সেবা করো। আমি ভিখারি, আমি ভিখারি হয়ে আছি, সবার জায়গা থেকে চাইছি খালি আমাকে দাও গো, আমাকে দাও গো, আমাকে দাও গো। কেউ কেউ দিচ্ছে না, টং করে একটা, হয়তো খুব বেশি হলে, এখন আর 10 পয়সা নেই, কম করে 1 টাকা দিতে হবে। 1 টাকা হয়তো ফেলে দিল আমার, টং করে আওয়াজ হলো, খুব আনন্দ হলো, আরে আজকে 1 টাকা পেয়েছি, আজকে 1 টাকা পেয়েছি মেয়ের কাছ থেকে, ছেলের কাছ থেকে পেলাম আজকে, আমাকে নিয়ে ডাক্তারখানা গেছিল। আজকে আমার স্বামী আমাকে একটু ভালোবেসেছে, আমার স্ত্রী আজকে আমাকে একটু সেবা করেছে, 1 টাকা। সব ভিখারির দশা আমাদের। সত্যটা চেনা খুব কঠিন হলে, চিনে গেলে কি করব? বলে চিনে গেলে তখন তো মুশকিল, তখন তো তাহলে সব প্রেম টেম চলে যাবে। বললো না, তুমি এতদিন যেগুলো করতো সেগুলো কাম, সেগুলো আসক্তি, সেগুলো চাহিদা, ইচ্ছা, সেগুলো মেকি প্রেম ছিল তোমার। এরপরে যেটা হবে তখনই হবে প্রেম। ওইটাকে বলে প্রেম। এটা নিঃস্বার্থ ভালোবাসা। যে ভালোবাসার জন্য তুমি কারোর কাছ থেকে কিছু চাইছো না, সে তুমি পুত্র হও, পতি হও, কন্যা হও, স্বামী হও, ভাই হও, বন্ধু হও, কারোর জন্য যদি কিছু করছো, তার বদলে তোমার কিছু চাহিদা নেই তার কাছ থেকে, এটাকে বলে প্রেম। বলো, আমরা কটা সম্পর্কে এটা করি? আমরা তো চাই, নিরন্তর চেয়ে যাচ্ছি। কারোর জন্য একটু কিছু করলে হাজারটা জিনিস তার কাছ থেকে এক্সপেকটেশন আমার আছে, যে আমি, আচ্ছা, যদি একেবারেই কিছু না থাকে, বিন্দুমাত্র এটুকু তো থেকেই যায়, যে সে বলবে আমাকে যে করেছিল আমার জন্য। আমার করার দরকার নেই, বলি না মাঝে মাঝে, না না আমার কাউকে করার দরকার নেই আমার, কিন্তু একটু মুখ ফুটে বলবে না যে আমি ওর এত করেছি। কত বড় এক্সপেকটেশন! এর থেকে তো করে নেওয়া ভালো। ওটা হচ্ছে চরম এক্সপেকটেশন। এটাকেই বলে এসো না, পুত্রে শোনা, বৃত্তে শোনা, লোকে শোনা। এই লোকে শোনাতে আমরা ফেঁসে আছি। আমাকে বলুক কেউ, আমি 2 বছর ধরে বকছি, আমাকে কেউ বললো না একবার যে আহা তোমার জন্য আমার একটু উপকার হলো? কেউ আমাকে একটু প্রণাম করে না, আমি এত ভালো ভালো কথা বলি। আমি মুক্তির কথা বলছি, আমি বলছি আমি ছেড়ে যাওয়ার কথা, আমি বলছি আমি শুদ্ধ প্রেমের কথা, আমি বলছি ভগবত দর্শনের কথা, আমি বলছি আত্মতত্ত্বের দর্শনের কথা, আমাকে চেনার কথা বলছি। অথচ আমার এক্সপেকটেশন কি? আমাকে কেউ প্রণাম করবে, আমাকে কেউ ভালো বলবে, আমাকে কেউ সুন্দর বলবে। কোথায় তুমি খুঁজে পাবে নিজেকে? এইসব চতুরি করো না, এইসব চতুরিতে কোনো ফায়দা নেই, সময় নষ্ট। হ্যাঁ,
তাই সত্যকে চেনো, অবিদ্যাকে আস্তে আস্তে দূর করতে হবে। পড়তে পড়ার পরে যে যেখানে যেরকম ভাবে আছো, কারণ ভগবান সর্বত্র এবং সর্বদা। ভগবত সান্নিধ্য পাওয়ার জন্য কোথাও দৌড়ানোর প্রয়োজন নেই, কারণ তিনি সর্বত্র আছেন, সর্বদা আছেন, সমান রূপে আছেন। হ্যাঁ, মন্দির আশ্রম আদি যাওয়াতে কি হয়, ফ্যান চালানোর মতো। ফ্যান চালালে হাওয়াটা চলে সেটা বোঝা যায়, ফ্যান না চললে কি হাওয়া নেই সেখানে? কেন আমি আমার ঘরটাকে করতে পারি না ওরকম? আমি চাই না তাই। তাহলে এই সংসারে আমার আসার প্রয়োজনীয়তা কি? কৃষ্ণকে চেনা, সেই পরম প্রভু, পরমাত্মা, পরমেশ্বর ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার করা। এই সংসারে আমার আসার প্রয়োজনীয়তা কি? ভগবত প্রেম প্রাপ্তি। এই সংসারে আমার আসার প্রয়োজনীয়তা কি? নিজেকে চেনা, আমি কে, এই শরীর ছাড়তে ছাড়তে সেই উত্তরটাকে জেনে যাওয়া। শুধু জানা নয়, সেটাকে উপলব্ধি করা। শুধু উপলব্ধি করা নয়, সেটা ব্যবহারে নিয়ে আসা, সেটা স্বভাব করে নেওয়া। এইটাই এই সংসারে আসার একমাত্র উদ্দেশ্য। ভগবত তত্ত্ব, আত্মতত্ত্বকে জানা। আমার বুদ্ধি, আমি কিছু বুঝতে পারছি না, কি করে বুঝতে পারবে? যেতে হবে কোথায়? সৎসঙ্গে, গুরুর কাছে। যিনি জানেন, গুরু কে? গু ও গুরুর, এবার বলো তো কে জানে? এক লাইনের গুরুর কে লিখে রেখেছে? গু, গু অর্থে, চলো অর্ঘ্য বাবাই বলো। গু শব্দ অন্ধকার স্যাত, রু শব্দ তত্ত্ব নিরোধক, হচ্ছে অন্ধকার ও নিরোধিতপথ, গুরুরি গুরুরি দিয়তে। ওই লাস্টের লাইনটা মানে না না, অন্ধকার ও না না, তোমার কাছ থেকে এটা এক্সপেক্ট করা যায় না। ঠিক আছে, গু ছেড়ে শব্দ দিচ্ছি সব। কি বলে মুচ্যতাম মুচ্যতাম, কারণ ফাইনাল ইয়ার চলছে, খুব করার প্রশ্ন না হলে কিন্তু এভাবে উত্তর দিও না, হাত হাত বন্ধ রাখবে। কারণ কোন দিন কারো কেউ কেউ অনেকে প্রায় শুনতে থাকে, সে আবার বলে তুমি আমার কথায় শুনিয়ে দিলে। তো স্বাভাবিক, কোন দিন শুনে যাবে, দিয়ে বলবে যে এই তুমি আমাকে শুনিয়ে দিলে। কই বাত এক কথায় যিনি সকল জীবকে শ্রী ভগবান কৃষ্ণকে চেনাইয়া দেন তিনিই গুরু। আমার উত্তর এলো না। আমি গুরু শব্দের এক লাইনের একটা সংজ্ঞা বলেছিলাম, সেটা গুরুদেবের বই থেকেই পাওয়া, আমি তো আর বলিনি, আমার তো বিন্দুমাত্র, এ তো বলি যন্ত্র, যন্ত্র বলছে। তো সেটা লিখিয়ে দিয়েছিলাম তোমাদের, যে এটা লিখে রাখো, আমি জিজ্ঞেস করবো মাঝে মাঝে। গু শব্দের অর্থ যাহাতে অন্ধকার নাই। বাহ, খুব সুন্দর। চলো ঠিক হ্যাঁ, कोई बात नहीं। জয় জয় শ্রী রাধে। তাহলে আমাদের এই সংসারে আসার উদ্দেশ্য কি মৌমিতা মা? নিজেকে চেনা। ভেরি গুড। নিজেকে চেনা, আর সেই নিজেটা কে? না, সে নিত্য কৃষ্ণ দাস। জীব, আমি জীব, আমি আত্মা, আমি কে? না, আমি নিত্য কৃষ্ণ দাস, আমি সংসারের দাস নই। কিন্তু আমাদের কষ্টটা কোথায়? না, আমরা মেনে নিয়েছি আমরা সংসারের দাস, তাই তাদের থেকে আমি ভিক্ষা চাইছি বারবার, একটু ভালো ব্যবহার করো গো, একটু ভালো করে দাও গো, একটু হাসো গো আমার জন্য, একটু একটু একটুখানি জিজ্ঞেস তো করো শরীর খারাপ হলে।
দেখো আমরা দাস কি না, আমরা দাসত্ব করছি কি করছি না? না এটা কি বললে, কিন্তু ভালো করে দেখো, ভালো করে দেখো, নিরন্তর আমরা কিছু না কিছু চাইছি। বাইরে বেরোচ্ছি, কি বলে, রাস্তা পরিষ্কার নেই, রাস্তা গন্ধ, চাইছি, আস্কিং, কেউ কে করবে রাস্তা পরিষ্কার? আমার মনটাই পরিষ্কার হয়নি এখনো। তাই মুচ্যতাম মুচ্যতাম, মুক্তির একটাই সংজ্ঞা, সেটা হচ্ছে তুমি যখন তোমার এক্সপেকটেশন থেকে বাকি সবাইকে নিবৃত্তি করে দেবে, তখনই তোমার মুক্তি। মুক্তি মানে জঙ্গলে গিয়ে বাস নয়, মুক্তি মানে জটা জুটধারী একটা বিশাল তিলক কেটে বিশাল বড় বড় মালা জপ পড়ে, ওটা মুক্তির সংজ্ঞা নয়। মুক্তি মানে আমার চারপাশের মানুষগুলোকে আমি ফ্রি করে দিয়েছি, আমার কোনো কারোর কাছ থেকে কোনো এক্সপেকটেশন নেই, এটা মুক্তি। কারোর থেকে যদি সামান্য কিছু পাওয়ার আশা থেকে থাকে, তাহলে ফিরে আসতে হবে। তুমি বলবে তাহলে ওদের কি, ওরা পূর্ণ এক্সপেক্ট করবে তোমার কাছ থেকে, তোমার যতটা প্রয়োজন, তোমার কারণ তোমার এই শরীরই পেয়েছো তুমি তাদের জন্য কর্ম সম্বন্ধে, বিলিয়ে দাও। আমি বলছি না, বলে তো তুমি ইয়ে বললে তাহলে মানে আমি সব খালি করতেই থাকবো আর আমি কারোর কাছ থেকে কিছু পারবো না। হ্যাঁ, আমি বলছি না, শাস্ত্র বলছে। যদি 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 কি সংসারে আসার প্রয়োজনীয়তা মেটাতে চাও, কি না নিজেকে যদি চিনতে চাও, তাহলে এইটাই একমাত্র উপায়। প্রারব্ধ অনুযায়ী যারা যারা এসছে তাদের স্যাটিসফাই করো যতটা পারবে, যে রূপে পারবে, যেভাবে পারবে। আর কি, নিজে কারোর কাছ থেকে কিচ্ছু এক্সপেক্ট করো না। মানে বললাম, শাস্ত্র বলছে যদি সংসারে আসার প্রয়োজনীয়তাটাকে বুঝতে চাও, যদি নিজেকে চিনতে চাও, যদি নিজেকে বুঝতে হয় যে আমি কৃষ্ণের দাস, কারণ কৃষ্ণ তখনই তোমার সামনে আসবেন। আর যতক্ষণ আমি আছি, সে একবার হয়েছে এক কৃষ্ণের ওরকম ভক্ত, সুন্দর, অনেক সময় চলে যাচ্ছে কিন্তু এত সুন্দর একটা টপিক, কারণ যতই তোমাদের পড়াই না কেন, এগুলো যতক্ষণ ক্লিয়ার না হচ্ছে আধ্যাত্ম রাস্তায় খুব বেশি এগোনো খুব মুশকিল। তাই এই টপিক গুলো বলতে খুব ভালো লাগে আর কি, কারণ আমার নিজেরও মানে ওই মনে তো চরম কালিমা লিপ্ত, তাই নিজেকেই শোনাচ্ছি বেসিক্যালি এগুলো। আমারও প্রচন্ড চারিদিকে ভিক্ষে ঝুলি নিয়ে ঘুরে বেড়াই, তো কখনো পেলাম কখনো পেলাম না, তো তাই জন্য এগুলো নিজেকেই শোনাচ্ছি বস্তুতঃ। তো কৃষ্ণ, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এক ওই রকমই বেশধারী, আমার এই দাসের মতো তিলক সেবা করে ঘুরে বেড়ায়, খুব সুন্দর, গলায় কণ্ঠি আছে, বড় বড় তুলসীর মালা, খুব সুন্দর বেশ, রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে বলছে সে সবসময়। তো তাকে কি করেছে, তো ভগবান বৈকুণ্ঠে বসেছিলেন, মা রাধারানী সাথে, তো হঠাৎ করে বললেন এই একটু আসছি, দাঁড়া দাঁড়া, তো একটু একটা ঝামেলা হয়েছে, কি হলো কি হলো? বললো না না, এক সেকেন্ডের মধ্যে আসছি। তো ভগবান হঠাৎ অন্তর্ধান হয়ে গেলেন। ওমা, তা খানিকক্ষণ পরেই চলে এলেন, কি হলো? বললো না না, দূর দূর, আমি একটা কি ভেবেছিলাম আর গিয়ে কি একটা দেখলাম। বলে কেন, কি দেখলেন? বলে ভেবেছিলাম আমার এক ভক্তকে এক ধোবি মারছে, ধোবি মানে যে কাপড় চাপড় কাছে, সে মারছে, তো ভাবলাম তাকে বাঁচাবো। ও মা, গিয়ে দেখলাম না না, দুই ধোবির মধ্যে ঝগড়া হচ্ছে। কি দেখলাম গিয়ে, না দুই ধোবির মধ্যে মারামারি হচ্ছে। তো বলে এর মধ্যে আমি কেন যাই বাবা, তাই জন্য ফিরে চলে এলাম। একজন ছিল ভক্তের ভেষধারী, ভগবান এক ধোবি তাকে মেরেছে, তার কাঁচা কাপড়ে পা লেগে গেছে সেই ভক্তের। ভগবান ভেবেছে আমার ভক্তের প্রতি হাত লাগিয়েছে ধোবি, আমি গিয়ে বাঁচাই ভক্তকে।
ওমা গিয়ে দেখছে ভক্ত ভক্ত তো উধাও হয়ে গেছে, সেও ক্যাঁচা তুলে ধোবিকে পেটাচ্ছে, ধোবিও তাকে পেটাচ্ছে, সেও তাকে ধোবিকে পেটাচ্ছে। তো ভগবান বললেন, ও হরি, এ তো দুই ধোবির সাথে ধোবির ঝগড়াঝাটি হচ্ছে মাঝখানে, আমি কেন যাই? ভক্ত কি করে হবে, নাম কি করে হবে? এই কলি মানে এই যে অশান্তি, ভোগ, কলহ, এ কলির দেন। কি করে যাবে? হরের নাম হরের নাম হরের নামৈব কেবলম কেবলম কলৌ নাস্তেব 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 গতিরন্যথা। শুনিয়ে দিলাম। বলে করলে হবে? বলে কি করে করলে হবে? একটা পন্থা আছে, সেই পন্থা অনুসরণ না করলে হবে না। সেটা কি? ত্রিনাদপি শুনিছেন ভেরি গুড, বহুত আচ্ছা তরুরূপী ছাত্রী। সহিষ্ণুনা। এইরকম স্টুডেন্ট হওয়া চাই, মানে টিচারের মুখ থেকে বেরোবার আগে স্টুডেন্ট উত্তর দেবে, মানে টিচারের মন গদগদ হয়ে যাবে একদম। ক্যা বাত। তৃণোদপি শুনিছেন তরুরপি সহিষ্ণুনাম। তারপরেরটা কি শর্মিলা? অমানেন অমানেন মানদেন কীর্তনীয় দেন সদা। কীর্তনীয়া সদা। এই দেখো কি বলছে, দেখো দেখো কি বললে তোমরা, কীর্তনিয়া সদা হরি বলছে না ওই শ্লোকটায়? হরের নাম হরের নাম কেবলম কীর্তনিয়া সদা হরি। কিন্তু কি করতে, কি করে করবে? না অমানি না মান দে না, নিজে অমানি হয়ে যাও, সবাইকে মান দাও, বা যারা অমানি তথাকথিত তাদেরকে মান দাও, আগে তাদের মান দাও। অমানি না মান দে না, নিজে অমানি হও, নিজে মান নেওয়ার চেষ্টা করো না। তারপরে কি তৃণাদপি শুনিছেন হও, তৃণর থেকেও শুনিছ হতে হবে। তরুরপি সহিষ্ণু নাম হও, তরুর থেকেও সহিষ্ণু হতে হবে। তরুর থেকে সহিষ্ণু কি জিনিস গো? বলে দেখো, সেই তরুর কাছে তুমি ছাওয়া পাচ্ছ, ফল পাচ্ছ, আবার তাকেই তুমি ইট মেরে তার পাতা ঝরিয়ে দিচ্ছ, তার চারটে পাতা ছিঁড়ে নিচ্ছ, সে তোমাকে বলছে যে আমি ছায়া দেব না, ফল দেব না। সে কত সহিষ্ণু। বলে ওই রকম সহিষ্ণু হতে হবে সংসারে। যদি নাম ঠিক ঠিক করতে হয়, যদি সেই নামের আস্বাদ পেতে হয়, যদি সেই নাম দ্বারা কলিকে সংহত করতে হয়, তাহলে নিজেকে কি হতে হবে? তৃণাদপি শুনিছেন, তৃণর থেকেও শুনিছ। কিরকম তৃণর থেকে শুনিছ গো? বলছে তৃণ যে একটি ঘাস, তাকে কেউ মারিয়ে গেলেও সে খানিকক্ষণ পরে মাথা তুলে দাঁড়ায় আবার। বলছে তোমার সেটাও হওয়া উচিত নয়। তোমাকে যদি কেউ অবমাননা করে দেয়, তুমি মাথা নিচু করে থাকো। তৃণাদপি শুনিছেন, বিশদ ব্যাখ্যা এর। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টকে আছে। তরুরপি সহিষ্ণু না, প্রচন্ড সহিষ্ণু আমি। একটু এদিক ওদিক হলেই তোমার কমপ্লেনের ঝাড়িয়া লাগে যাচ্ছে। আর বলছি আমার কৃষ্ণ নামে আমার কি যেন একটা গান আছে, একটু দেরি হয়ে গেলে আবার গান মনে পড়তে থাকে, খুব সাবধান তোমরা। তো তোমরা একটু পরেই না ইমিডিয়েট নিজেরাই লেফট হয়ে যেও, নাহলে হেঁড়ে গলায় গান শুনতে হবে কিন্তু। কৃষ্ণ নামে কাঁদবে কবে আমার পোড়াম, আহা কৃষ্ণ নামে কাঁদবে কবে আমার पोराम। तो ऐसे ये मन कब बनेगा? तब बनेगा যখন তৃণাদপি শুনিছেন হব, যখন তরুরপি সহিষ্ণু না হতে পারবো, যখন অমানিন হয়ে মান দিন হতে পারবো,
করে যখন নিরন্তর তৈল ধারাবৎ হরিনাম চলবে আমার মনের মধ্যে, তখন হবে সেই মন, তখন উপলব্ধি হবে আমি কৃষ্ণের দাস। তব তক লাগে রহো মুন্না ভাই। তো কি লাগে রহো না, লাগে রহো सच बोलो और छोड़ो परे धन की आस, इथे ना हरि ना मिले জামিন তুলসীদাস। এই লাগে রহো। সাধন তো করতে হবে, একদিনে তো হবে না। হবে কি একদিনে তৃণাদপি হয়ে যাওয়া? মন কি আমার তৈরি হয়েছে? তৃণাদপি হতে পেরেছি বলো? মমিতা মা, আর কাউকে দেখতে পাচ্ছি না। অর্ঘ্য বাবা, কন্যা কুসুম মা, আমরা তৃণাদপি তো হতে পারছি না, তরুরূপী সহিষ্ণু নাও হতে পারছি না। আর অমানিন মান দেন কি যার কাছ থেকে পাচ্ছি তার কাছে বলে একটু তো মান দে আমাকে, একটু তো বসার চেয়ার দে। সবার কাছ থেকে মান খুঁজছি। আর কি তৃণাদপি শুনিছেন তরুরপি, চারটে জিনিস। তৃণাদপি শুনিছেন তরুরপি সহিষ্ণুনা অমানিন বান্দেন কীর্তনিয়া সদা হরি। আমি তো কখনো স্বামীর কীর্তন করছি, কখনো বাবার কীর্তন, কখন মায়ের কীর্তন, কখন শাশুড়ের কীর্তন, কখন শ্বশুরের কীর্তন, কখন দিদি, কখন দাদা, কখনো পরিবার, কখনো চিফ মিনিস্টার, কখনো প্রাইম মিনিস্টার, কখনো এই দলকে, কখনো সেই দল, এদের কীর্তন করে যাচ্ছি। হরি কীর্তন কখন হচ্ছে আমার? বা সব ছেড়ে দিয়ে নিজ কীর্তন হচ্ছে। আমি এই, আমি তাই, আমি সেই, আমার রূপ রসের কীর্তন কীর্তন চলছে। হরি কীর্তন কোথায় হচ্ছে? কৃষ্ণ নামে কাঁদবে কবে আমার পুরাম। জয় জয় শ্রী রাধে, জয় জয় শ্রী সীতারাম, হর হর মহাদেব। ভজ গুরু হেমন্ত দেব রাধে শ্যাম, জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম, জয় গুরু রাধে শ্যাম। রাধে শ্যাম রাধে শ্যাম, শ্যাম শ্যাম রাধে রাধে, রাধে কৃষ্ণ 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 রাধে রাধে। জয় গুরু রাধে শ্যাম। শ্রী গুরার্পণমস্তু, শ্রী হেমন্ত দেবার্পণমস্তু। জয় গুরু রাধে শ্যাম। সবাই ভালো থেকো, সুন্দর থেকো, সুস্থ থেকো। জয় গুরু রাধেশ্যাম। আজ ক্লাস খুব খুব জমেছে ক্লাস আজকে।